Let's all just bow down and pray. Lord, we just want to thank you. We just want to glorify your name. Lord, in every circumstances, Lord, there's only one assurance that we have, that your love never fails, Lord. Lord, you never give up on us, Lord, even till the last breath. Even you didn't give up, Lord, on the thief who was on the cross, Lord, in his last moment of his life when he cried out to you, Lord, you saved him, Lord. So we thank you, Lord. There is one assurance that we have. And Lord, it is not for us to use that as a license to sin, but Lord, for us to have this assurance, Lord, that you are with us always. So we just want to thank you, and we just submit each one of us here, Lord. We pray that the word of God will mold us, and our heart and mind will be free, Lord, for your word, Lord, and we'll set ourselves free, Lord, to hear your voice, and we'll also, Lord, want to submit and surrender as the Spirit of the Lord speaks, Lord. We pray that let it, Lord, come into the deepest part within us, Lord, and transform each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Today we are going to look into the last part of healing touch of God. தேவனுடைய சுகமாக்கும் தொடுதல் என்ற அந்த தலைப்பில அந்த கடைசி பகுதியை இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். We saw the previous 2 Sundays about the healing touch of God in our life. கடந்த 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனுடைய சுகமாக்கும் தொடுதலை பற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது இருக்கிறது எப்படி என்று நாம் கண்டோம். We also saw in Luke chapter 4, which I am going to read again, of Jesus coming to Nazareth and going into a synagogue. லூக்கா 4வது அதிகாரத்துல நான் மறுபடியும் அதை படிக்க போகிறேன். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எருசலேம் பட்டணத்திலே வந்து ஒரு தேவாலயத்திற்கு அவர் போனார். It was Nazareth where he actually grew up, and it was a very familiar place for Jesus, and all the people knew Jesus very well in Nazareth. நாசரேத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வளர்ந்தார். அங்கே இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் இயேசுவை நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள். So on Sabbath day he went into the synagogue as it was the custom. சாபத் நாளிலே எப்பொழுதும் இருக்கிற வழக்கத்தின்படி அவர் தேவாலயத்துக்குள்ளே சென்றார். And Jesus was handed the book of Isaiah. ஏசாயாவுடைய புத்தகத்தை அவர்கள் இயேசுவுடைய கையில கொடுத்தார்கள். And he opened the book and he read this, which is in Isaiah chapter 4, Luke chapter 4 verse 18, which was a prophecy about Jesus himself from Isaiah chapter 61. அவர் எடுத்து லூக்கா 4ல எழுதியிருக்கிற இந்த வசனங்களை படித்தார். அது ஐசையா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்திலே இயேசுவை குறித்து கொடுத்த தீர்க்கதரிசனம். The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார். தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். He has sent me to heal the broken hearted, இருதயம் நறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கவும், to proclaim liberty to the captives, சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், and recovery of sight to the blind, குருடருக்கு பார்வையை பிரசித்தப்படுத்தவும், to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும் கர்த்தருடைய அனுக்கிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தவும் என்னை அனுப்பினார். So you can see here that he read that about what prophet Isaiah had mentioned years and years ago about Jesus. It was a prophecy about himself, that it happened that on that very day he was handed the book of prophet Isaiah, and he took and he read the prophecy about himself. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து எழுதின தீர்க்க தரிசனத்தை அந்த பகுதியில் அன்றைய நாளிலே அந்த எருசலேம் தேவாலயத்திலே இயேசு படித்தார். So you can see that sometimes, it is very important for us to adhere to certain discipline in life. நம்முடைய வாழ்க்கையில சில ஒழுங்குமுறைகளை கையாளுவது மிகவும் முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. You cannot just live our mind like that free and say that I am free in the Lord and walk about. You have to give some discipline in certain areas, because Lord will use you through that discipline. ஏதோ நம்முடைய மனம் போன போக்குல நான் இப்பொழுது விடுதலையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே நடக்க முடியாது. ஏனென்றால் அந்த ஒழுங்கை கையாளும் பொழுது அந்த ஒழுங்கின் வழியாக தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை தொடுவார். See, sometimes for a Christian everything is right, whatever he does. He can take any verse at any time, use in any context and justify himself. சில வேளை கிறிஸ்தவனுக்கு எந்த வசனத்தை எப்ப வேணாலும் எடுத்து எந்த சூழ்நிலையில வேணாலும் எடுத்து தன்னை தானே நியாயீகரிக்கலாம். When we take one here, you can take another from there and counter. We will take out of context and counter and everything like that. You can do whatever it is and prove each one of them are right. இங்க இருந்து ஒரு வசனத்தை எடுக்கலாம், அங்க இருந்து வசனத்தை எடுக்கலாம், அதற்கு ஒரு ஒத்த வசனத்தை எடுக்கலாம், இல்ல எதிர்மறையாக வசனத்தை எடுக்கலாம். எப்படி எல்லாமோ எடுத்து நாம் அதை நியாயப்படுத்தலாம். But here you can see that Jesus at the right time, at the right place, gave a prophecy, gave the fulfillment of that prophecy about what is mentioned about him, or why he came into this world and what was his purpose, was clearly now read out by
Jesus himself. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஏற்ற வேளையில அந்த ஏற்ற வசனத்தை எடுத்து அவர் எதற்காக வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிற அந்த அவரை குறித்து எழுதின வசனத்தை கரெக்டா எடுத்து படித்தார். So he closed the book and he went back. He gave it to the attendant and went back. அவர் அந்த புத்தகத்தை Sat down. He sat down. வசனத்தை படித்து அந்த புத்தகத்தை மூடி விட்டு கொடுத்து விட்டு அவர் வந்து உட்கார்ந்தார். When that was read, all the eyes of all the people in the synagogue was fixed upon Jesus. அந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுது அந்த தேவாலயத்தில் இருக்கிற எல்லாருடைய கண்களும் இயேசுவின் மேல் பதிந்திருந்தது. And then in verse 21, and he began to say to them, today the scripture is fulfilled in your hearing. 21வது வசனத்துல அப்பொழுது அவர் அவர்களோடே பேசத் தொடங்கி உங்கள் காதுகளுக்கு கேட்க இந்த வேத வாக்கியம் இன்றைய நாளில் நிறைவேறிற்று என்றார். So you can see that he was giving a very pleasing, a very blessing to everyone, that they are going to, everything that is mentioned here is a blessing. அவர் அந்த ஜனங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார். ஏனென்றால் அந்த வசனத்தில் எழுதி இருக்கிறதெல்லாம் ஆசீர்வாதங்கள். He says he has anointed me to preach the gospel to the poor, a blessing for the poor. அவர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணது எதுக்காக? தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க. அது தரித்திரருக்கு ஒரு அனுகிரகம். He sent me to heal the broken hearted. It's a blessing for the broken hearted. இருதயம் நறுங்குண்டவர்களுக்கு அதை குணமாக்கும் என்று சொன்னால் அது ஒரு ஆசீர்வாதம் இருதயம் நறுங்குண்டவர்களுக்கு. To proclaim liberty to the captives. It's a blessing for the captives. சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலை என்று சொல்லும் பொழுது சிறைப்பட்டவர்களுக்கு அது ஒரு ஆசீர்வாதம். A recovery of sight to the blind, which means it's a blessing for the blind. குருடர்களுக்கு பார்வை அளிக்கவும் என்று சொன்னால் அந்த குருடருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம். To set at liberty those who are oppressed, it's a blessing for the oppressed. நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும் என்று சொன்னால் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு அது ஒரு ஆசீர்வாதம். But here you can see that after this no one actually was impressed by the blessings that was bestowed, the fulfillment. He's saying this is fulfilled in your very eyes. You are hearing that, and no one were actually blessed by that. அவர் சொன்னார் உங்கள் காதுகள் கேட்க இது இன்றைய தினமும் நிறைவேறிற்று என்று சொன்ன பொழுது கூட யாரும் அங்க சந்தோஷப்படவில்லை. So you can see that in verse 20, so all bore witness to him and marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth, and they said, is this not Joseph's son? 22வது வசனத்துல எல்லாரும் அவருக்கு நற்சாட்சி கொடுத்து அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட திருவுள்ள வார்த்தையை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு இவன் யோசேப்பின் குமாரன் அல்லவா என்றார்கள். So they were all marveled not because of the blessing, it was because it came from Joseph's son's mouth, a carpenter who is of no address, marrying Mary, who was actually conceived even before the marriage. And you can see that they were all marveled because this Jesus, how is he so great and he's saying these words about himself, அது அவங்க ஆச்சரியப்பட்டது அந்த வசனத்தின் ஆசீர்வாதத்தை குறித்து பார்த்தல்ல, ஆனால் இது யோசேப்பின் குமாரன் தானே, ஒரு கார்பெண்டருடைய குமாரன் தானே, மரியாளின் குமாரன் தானே என்று சொல்லி அதை நினைத்துதான் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Sometimes it also happens, when if you have an opportunity to preach something to someone or say something to someone, like God will do great things to you, but sometimes people will see and think, is this person speaking this? சில வேளை நீங்கள் போய் ஒருத்தரிடம் சொல்லலாம், ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவங்க நினைக்கலாம், இந்த மனுஷனா இதை எனக்கு சொல்லுகிறார் என்று. And now here Jesus is saying in verse 23, you will surely say this proverb to me, physicians, heal yourself. What we have heard done in Capernaum, do also here in your country. 23வது வசனம், அவர் அவர்களை நோக்கி, வைத்தியனே உன்னைத்தானே குணமாக்கிக் கொள் என்கிற பழமொழியை சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டபடி கப்பர்நாம் ஊரில் செய்யப்பட்ட கிரியைகளை எல்லாம் ஊராகி இவ்விடத்திலும் செய்ய என்று நீங்கள் என்னுடனே சொல்லுவீர்கள். And the next 3 or 4 verses he's saying the condition of that people, that you are not realizing that you are actually a captive, you are not realizing that you are actually blind, you are actually not realizing that you need freedom. அவர் சொல்லுகிறார் இந்த அடுத்த சில வசனங்கள்ல, நீங்கள் சிறையில இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் அறியவில்லை, நீங்கள் குருடாக இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் அறியவில்லை, நீங்கள் தான் அந்த நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்று அறியாமல் இருக்கிறீர்கள். That was the gist of what he's saying, that you yourself don't know your own condition, but I am giving you a blessing according to your condition. So start analyzing your condition. உங்களுடைய நிலை என்ன என்று நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள், ஆனால் உங்களுடைய நிலைக்கான ஆசீர்வாதத்தை நான் கொடுக்கிறேன், அதனால உங்களுடைய நிலையை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். In verse 28, so all those in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath.
28வது வசனத்துல ஜெப ஆலயத்தில் இருந்த எல்லாரும் இவைகளை கேட்ட பொழுது கோபம் உண்டு. And then in verse 29 and 30 they rose up and they thrust him out of the city, and they actually wanted to push him out from the top of a cliff. They wanted to push him down. 29-30 வசனத்துல அவங்க எழுந்திருந்து அவரை ஊருக்கு புறம்பே தள்ளி விட்டு அங்கே இருந்து பெரிய ஒரு மலை கீழே தள்ளி விட பார்த்தார்கள். Then miraculously Jesus made his way in the midst of them and escaped. அதிசய விதமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தப்பிச்சு போனார். So what a great blessing was given according to all the people's condition, but the people didn't realize their own condition. ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்பட்டது அந்த ஜனங்களின் நிலைக்கு ஏற்ப, ஆனால் அவர்களுடைய நிலையை அந்த ஜனங்கள் அறியாமல் இருந்தார்கள். So today we are going to focus on this one thing that Jesus told. He said, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. Now the third part I'm going to proclaim liberty to the captives. இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை இந்த பகுதியை பார்க்க போகிறோம். 18வது வசனத்துல கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார், தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம் கொடுக்கும்படி அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். இந்த மூன்றாவது பகுதியை நாம் பார்க்க போகிறோம். சிறையில் நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலை ஆக்கவும். So Jesus was anointed by the Father to actually proclaim liberty to the captives. அதாவது இந்த சிறையில இருக்கிறவங்களுக்கு விடுதலையை கொடுக்கும்படி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவானவர் அபிஷேகம் பண்ணினார். The reason for all the troubles in this world is because men did not listen to God. இந்த உலகத்திலே எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் என்ன? மனுஷன் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்காமல். Right from the beginning, the problem in this world for humankind and everything, nature, all started because men were not ready to listen to God. ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏன் தொடங்கினது? ஏனென்றால் மனிதன் தேவனுக்கு செவி கொடுக்காமல் இருந்ததனால். This was how originally the fall started, that a man was ready to listen to the voice of the adversary, the devil, but was not ready to listen to the voice of God. ஆதியிலே தான் அந்த பிரச்சனை, இந்த வீழ்ச்சி ஏன் நடந்தது? ஏனென்றால் மனுஷன் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்காமல் அந்த எதிரியாகிய சாத்தானுடைய வார்த்தையை கேட்டான். But God did not turn his back upon mankind. ஆனால் தேவன் நம்மை விட்டு திரும்பி போகவில்லை. That song when he sang, I was thinking, God never turns his back upon us. தேவன் ஒரு நாளும் நம்மை பார்த்து புறந்திரும்புவதில்லை. In spite of your disobedience, in spite of our rebellion, God didn't turn his back towards his people. நாம் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தாலும் முரட்டாட்டத்தோடு கூட இருந்தாலும் ஜனங்களுக்கு எதிராக தேவன் திரும்பவில்லை. See, God's word to Adam was after his fall. The first word was he is going to, and he was looking for, called for Adam and told, where are you? ஆதாம் விழுந்ததுக்கு பிற்பாடு தேவன் ஆதாமை தேடி வந்து முதலாவது சொன்ன வார்த்தை, ஆதாமே நீ எங்கே? Today also, wherever you are, the one word that God will surely come to you and ask is, where are you? இன்றைக்கும் நாம் எந்த நிலையில இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் தேவன் வந்து நாம் கேட்கிற ஒரே வசனம், நீ எங்கே இருக்கிறாய்? To Adam and all his generations, he continued to speak. He spoke the language of salvation. He came with the offer of peace to them. ஆதாமோடும் அதிலிருந்து வந்த சந்ததிகளோடும் தேவன் வந்து சமாதானத்தை குறித்தும் ரட்சிப்பை குறித்தும் தேவன் பேசினார். God spoke through various ways to his people. பல வழிகளூடாக தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களோடு கூட பேசினார். He spoke to them through various servants of God. அநேக தேவ மனுஷர்களோடு கூட பேசினார். He spoke to them through various patriarchs. அநேக பிதாக்கள் மூலமாக பேசினார். He spoke to them through prophets. தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக பேசினார். He spoke to them through judges. நீதிபதிகள் மூலமாக பேசினார். He spoke to them through kings. ராஜாக்கள் மூலமாக பேசினார். But now in these last days, ஆனால் இந்த கடைசி நாட்கள்ல he has spoken and finally spoken through only one, his only son Jesus. அவர் பேசியிருக்கிறார், கடைசியாக பேசியிருக்கிறார் அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசுவின் மூலமாக. If you turn with me, in an incident that happened in the Mount of Transfiguration, அந்த மறுரூப மலையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு திருப்பினீர்கள் என்றால், you can see Jesus along with the Peter, James and John went into the Mount of Transfiguration, up the mountain. பேதுரு, யோவான், யாக்கோபோடு கூட அந்த மலை மேலே இயேசு சென்றார். And then they saw like Moses and Elijah along with Jesus there. அங்கே இயேசுவோடு கூட மோசே, எலியாவையும் அவர்கள் பார்த்தார்கள். And then you can see that the glory of the Lord was there in that place. அங்கே தேவனுடைய மகிமை இருந்தது. And then you can see that there was only one voice that came out of all these, and you can see that what he says in verse 5 is, when he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came off the cloud saying, this is my beloved son in whom I am well pleased.
hear him. மத்தேயு 17வது அதிகாரம் 5வது வசனம், Matthew 17:5. அவன் பேசுகையில், இதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. See, during Jesus' baptism, you can see that a voice came up from heaven saying, "This is my beloved son in whom I am well pleased." ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஞானஸ்நானத்தின் சமயத்திலே கூட இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், நான் அவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்ற ஒரு சத்தம் வந்தது. Up in the Mount of Transfiguration, whether they saw Moses or Elijah or whoever they saw or whatever happened, the only one voice that came and told us, "This is my beloved son in whom I am well pleased, hear him." அந்த மறுரூப மலையிலே மோசே, எலியா எல்லாம் இருந்த பொழுது கூட ஒரே ஒரு சத்தம் தான் வந்தது. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்ற அந்த சத்தம் மட்டும் தான் வந்தது. So we are to listen to Christ. நாம் கிறிஸ்துவுக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். In our pain, in our agony, in the midst of whatever, in temptation, trial, bondage, captivity, whatever it is, there is only one place that we can go and listen to, and one person that you can go and listen to. He is the Son of God, the Son of Man, Jesus Christ only. நம்முடைய வேதனைகளிலும், நம்முடைய துக்கத்திலும், நம்முடைய பிரயாசங்களிலும், நம்முடைய சோதனைகளிலும், நம்முடைய கட்டுகளிலும் எல்லாவற்றிலும் ஒரே ஒரு சத்தத்தை தான் நாம் கேட்க வேண்டும். அது நம்முடைய தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தம். So when Jesus said that, the Lord has anointed me to now bring liberty to the captives, சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையை கொண்டு வருவதற்காக பிதா என்னை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் என்று இயேசு and today this scripture is fulfilled in your hearing. இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்க இந்த வேத வாக்கியம் நிறைவேறிற்று. There was no one at that time who are actually hearing to Jesus. அன்றைக்கு அந்த இடத்துல இயேசுவுக்கு செவி கொடுக்க வேற யாரும் இல்லை. Jesus clearly from there he pointed out saying why he has come, what work he is going to do among the people in this earth. Everything was clearly said in that one verse, Luke chapter 4 verse 18. லூக்கா 4:18 இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். அவர் எதற்காக வந்திருக்கிறார், அவருடைய நோக்கம் என்னவென்று தெளிவாக அவர் தெரிவிப்படுத்தினார். If Jesus has come to give all these blessings for everyone, இந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் கொடுக்க இயேசு வந்திருந்தால், if he has come to free the captives, சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்க வந்திருந்தால், if he has come to give sight to the blind, குருடருக்கு பார்வையை கொடுக்க வந்திருந்தால், if he has come to heal the broken hearted, நொறுங்குண்டவர் இதயமுள்ளவர்களை கட்டுவதற்கு அவர் வந்திருந்தார். You and me might have a very logical question today. நீங்களும் நானும் ஒரு சரியான கேள்வியை வேணா கேட்கலாம். If Jesus has come to do all the above, இதையெல்லாம் செய்வதற்கு இயேசு கிறிஸ்து வந்திருந்தால், why is still there misery? ஏன் இன்னும் சோகம் இருக்கிறது? Why is still there unhappiness in me and all around? எனக்குள்ளே ஏன் இன்னும் துக்கம் இருக்கிறது? எனக்கு சுற்றிலும் ஏன் துக்கம் இருக்கிறது? Why is there lots of bondages around and in me? எனக்குள்ளேயும் எனக்கு சுற்றிலும் நிறைய கட்டுகள் ஏன் இருக்கிறது? Why is there suffering all around? பாடுகள் எல்லா இடத்திலும் ஏன் இருக்கிறது? Why is there wars? Why is there rumors of war? Why is there lack of peace? Why is there all this happening if Jesus has come to do all these? யுத்தங்கள் இருக்கிறது, யுத்தத்தின் பேச்சுக்கள் இருக்கிறது, சமாதானமின்மை இருக்கிறது, இது எல்லாம் ஏன் இருக்கிறது? After, as I read before, after all that was finished and he told, the people were filled with wrath. இதெல்லாம் பேசினதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜனங்களுக்கு கோபம் உண்டார்கள். How can such a message not been accepted? இந்த மாதிரி ஒரு செய்தியை ஏன் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை? How was Jesus rejected and thrown away and planned to throw away from up the cliff if such a great message of freedom was given to everyone? இவ்வளோ பெரிய விடுதலையின் செய்தி கொடுக்கப்பட்ட பொழுது எப்படி அந்த ஜனங்கள் இயேசுவை துரத்தி அந்த மேலே இருந்து தள்ளி கொல்ல ஏன் பார்த்தார்கள்? And you can see the end as well. That only happened that he was actually crucified on the cross of Calvary for this very message, for what he came to do. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அவரை அந்த கல்வாரி சிலுவையில அறைந்ததும் அவர் எதற்காக வந்திருக்கிறார் என்ற இந்த செய்தியை சொன்னதுனாலதான். Why was all these wrath and why against and why he was crucified and everything happened even when he came with such a message of blessing? இந்த மாதிரி ஒரு ஆசீர்வாதமான செய்தி அவர் கொண்டு வந்த பொழுதும் அவருக்கு எதிராக இந்த கடும் கோபம் ஏன் வந்தது? அவரை சிலுவையில ஏன் அறைந்தார்கள்? The only reason or explanation that you can give is sin. ஒரே ஒரு காரணம் தான் பாவம். Sin is the only reason where this message was not accepted. இந்த செய்தியை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளாததுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் பாவம்.
either people were not ready to depart with their sins, ஒன்று என்னவென்றால் அவருடைய பாவங்களை விட்டுவிட மனதில்லாமல் or இருந்திருக்கலாம் அந்த people did ஜனங்கள். not know what was sin, இல்லை என்றால் பாவம் என்ன என்று அறியாமல் இருந்திருக்கலாம். and the people there did not accept with the biblical teaching of sin. அந்த வேதாகமத்துல பாவத்தை குறித்து எழுதி இருக்கிற அந்த வசனத்தை அவர்கள் Or ஏற்றுக்கொள்ளாமல் they இருந்திருக்கலாம். didn't know, they didn't accept the teaching that there is sin in man. இல்லை என்றால் மனிதனுக்குள்ளே பாவம் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் They இருந்திருக்கலாம். didn't know about the dominion of sin and evil in their life. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில அந்த பாவத்தின் ஆதிக்கத்தை குறித்தும் அதனுடைய அந்த அந்த கேடுதலை குறித்தும் அவர்கள் அறியாமல் இருந்திருக்கலாம். They didn't want to know or didn't know the consequences of sin in their life. பாவத்தின் விளைவுகள் அவருடைய வாழ்க்கையில என்ன என்று அறியாமல் இருந்திருக்கலாம். So man either did not know that or they rejected it. ஒன்று மனிதன் அதை அறியாமல் இருந்திருக்கலாம், இல்லை என்றால் அதை மறுதலித்திருக்கலாம். That Luke chapter 4 was a classical example for the people sitting in that synagogue who didn't know anything about their life, of what is there in them when Jesus gave this message of salvation. அந்த தேவாலயத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த ஜனங்கள் ஒரு உதாரணம் என்னவென்றால் தேவன் கொடுத்த இந்த செய்தியை குறித்து ஒன்றுமே அவர்கள் அறியாமல் அவருடைய நிலைமை அறியாமல் இருந்த ஜனங்களாக If இருந்தார்கள். they would have understood their situation, அவர்களுடைய நிலைமையை அவர்கள் if அறிந்திருந்தால், they would have understood their problem of sin in their life, அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பாவ பிரச்சனையை அவர்கள் they அறிந்திருந்தால் would have run and come to him அவர்கள் ஓடி இயேசுவிடம் to be வந்திருப்பார்கள் set free from the Lord, விடுதலை ஆக்குவதற்காக. or at least not try and push him after, or at least go and meet him separately. அவர்களை தள்ளி விடாமல் எப்படியாவது ரகசியமாவது போய் சந்தித்திருப்பார்கள். That's why in Jeremiah, the prophet shouted and said, "Heal me, O Lord, so that I shall be healed. Save me, O Lord, so I shall be saved." He's shouting. அதனாலதான் எரேமியாவுல அந்த தீர்க்கதரிசி சத்தமிட்டு சொல்லுகிறார், என்னை ரட்சியும், என்னை குணமாக்கும், அப்பொழுது நான் குணமாவேன், என்னை ரட்சியும், அப்பொழுது நான் ரட்சிக்கப்படுவேன் என்று. See, this portion I read, I mentioned last time. I just wanted to highlight this quickly to say, see, there was this sinful woman who went to meet Jesus when Jesus was invited by a Pharisee to have dinner, to have food in his house. ஒரு பரிசேயன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விருந்துக்கு அழைத்த பொழுது ஒரு பாவியாகிய ஸ்திரீ அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனாள். It's in Luke chapter 7 from verse 36 to 50. But what happened was, when the Pharisees were like trying to feed Jesus and they were all eating, லூக்கா 7வது அதிகாரம் 36ல இருந்து 50 வரைக்கும் இருக்கிறது. அந்த பரிசேயர்கள் எல்லாம் இயேசுவுக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து அங்க உபசரித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது, this sinful woman came with a alabaster jar of perfume, fragrant oil. அந்த அந்த பாவியாகிய ஸ்திரீ ஒரு நல்ல தைலத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த இடத்திலே வந்தார் இயேசு இடத்திலே. And she was a sinner. அவள் ஒரு பாவி. And what sin was not mentioned, but the Pharisees knew what her sin was, and I think it was really great. அந்த பாவம் என்ன என்று இங்கே எழுதப்படவில்லை, ஆனால் பரிசேயர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அவருடைய பாவம் என்ன என்று. அது ஏதோ ஒரு பெரிய பாவமாக தான் இருந்தது. Now this woman wanted some freedom. அந்த ஸ்திரீ ஆழ்வார் விடுதலையாக விரும்பினாள். So she came and now her tears fell in Jesus's feet. அவள் வந்து அழுது அவளுடைய கண்ணீர் இயேசுவுடைய பாதத்தில் விழுந்தது. And then with her hair she started wiping Jesus's feet with the tears as washing with water. அவளுடைய தலை முடியை எடுத்துக்கொண்டு இயேசுவுடைய பாதத்தை அவள் துடைத்துக் கொண்டிருந்தாள். And she started kissing Jesus's feet. இயேசுவுடைய பாதத்தை முத்தமிட்டாள். And then she took the jar of fragrant oil and started anointing Jesus. அந்த நல்ல தைலத்தை எடுத்து ஆண்டவருடைய பாதத்தை அபிஷேகம் பண்ணினாள். Now after doing this, இதை செய்த பிற்பாடு, now the Pharisees and the people were thinking, now will Jesus know what manner of a sinner she is, so that now Jesus will, if he is a prophet, let him say how sort of a sinner and how is he doing it to his feet. அதெல்லாம் பார்த்த பொழுது பரிசேயர்கள் எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போ இயேசு தீர்க்கதரிசியா இருந்தால் இவள் எப்படிப்பட்ட ஸ்திரீ, பாவியான ஸ்திரீ என்று அறிந்து அவளை இதையெல்லாம் செய்ய விடமாட்டார் என்று யோசித்துக் கொண்டு இருந்தார்கள். Now then Jesus, knowing their heart, now said a parable saying, now there was a creditor. அவங்களுடைய இருதயத்தை அறிந்து இயேசு ஒரு உவமையை சொன்னார். இப்போ ஒரு கடன் கொடுத்த ஒரு ஆள் இருந்தார். And that creditor had two debtors. அந்த கடன் கொடுத்த ஆளுக்கு ரெண்டு பேருக்கு கடன் கொடுத்தார். So one had a 500 denarii debt.
ஒரு ஆளுக்கு கடன் என்ன 500 தினாரி. And another one had a 50 denarii debt. இன்னொரு ஆளுக்கு 50 தினாரி கடன் And they வாங்கினார். both didn't have any money to pay the creditor. ரெண்டு பேருக்கும் திருப்பி கொடுக்கிறதுக்கு பணம் இல்லை. And this creditor is now pardoned or forgiven the two debtors, that they don't need to pay anything. They are pardoned. இந்த கடன் கொடுத்த ஆள் சொன்னா சரி நான் மன்னித்து விட்டேன், நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எனக்கு கடனை திருப்பி தர வேண்டாம். Now he asked a question to Peter. He didn't ask to the Pharisees. He asked to Peter, Simon Peter, saying, who do you think will love the creditor more? இப்போ பரிசேயர்கிட்ட அவர் கேட்கல, ஆனா பேதுருவிடம் திரும்பி இயேசு கேட்டார், நீ என்ன நினைக்கிறாய், யாரு இந்த கடன் கொடுத்தவரை மிகவும் அதிகமாக நேசிப்பான்? You know, Simon Peter in verse 43 says, Simon answered and said, I suppose the one who forgave more. 43வது வசனத்திலே சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தரமாக, எவனுக்கு அதிகமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருந்தானோ அவனே அதிக அன்பாய் இருப்பான். That is the correct answer. அதுதான் சரியான பதில். Now you cannot ask this to a Pharisee or a big theological person. He will start saying love is same for everyone, whatever it is. Even 5p also is love, 500 pounds also love. Whoever that theological person will say like that, or a person who wants to like a Pharisee type of heart will say. Now direct a common man you go and ask, he will say, for the ones who is forgiven more, the debt is forgiven, they will love him more. ஒரு பரிசேயன் கிட்டயோ இல்ல வேத பாரகன் கிட்டயோ போய் இந்த கேள்வியை கேட்டா அவங்க சொல்றாங்க, அன்பெல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரே போலதான். 5 பியா இருந்தாலும் சரி, 500 பவுண்டாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் அன்பு ஒரே மாதிரி தான். ஆனால் ஒரு சாதாரண மனுஷனிடம் போய் கேட்டால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், யாருக்கு அதிகமாக கடன் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்கள் தான் அதிகமாக அன்பு செலுத்துவார்கள். Anyway, whatever you think now, Jesus himself told you are judged right. நீங்க என்ன நினைத்தாலும் சரி, இயேசு சொன்னா நீ சரியாக சொல்லி இருக்கிறாய் என்று. You know, he's saying that, see, did you see this woman? She entered the house. From the moment she entered the house, with her tears she was on my feet, washing her feet with her hair. She took the costliest of oil that she had and she started anointing me. She kissed me. Did any of you come and kiss? Did any of you come and anoint? Did any of you come to me and do any of this that this woman did? இந்த ஸ்திரியை நீ பார்த்தாயா? நான் இந்த வீட்ல நுழைந்ததிலிருந்து அவள் வந்து தன்னுடைய கண்ணீரினாலே என்னுடைய பாதங்களை கழுவி, தன்னுடைய தலைமுடியினாலே அதை துடைத்து, நல தைலத்தை கொண்டு அதை அபிஷேகம் பண்ணி என்னுடைய கால்களை முத்தமிட்டு கொண்டிருந்தால், நீங்கள் யாராவது இதுல ஒன்றையாவது எனக்காக செய்தீர்களா? You might be saying that Jesus, if you would have told one word to me, I would have done it to you. நீங்கள் சொல்லலாம், இயேசுவே நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருந்தீங்கன்னா நான் அது எல்லாத்தையும் செஞ்சிருப்பேனே. Like that only many people will sit, you know, one word you say, Lord, I will come and run and come to you. அப்படிதான் பல பேர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கலாம், இயேசுவே நீர் ஒரு வார்த்தை சொன்னா பொழுது நான் ஓடோடி வந்துருவேன் என்று. To be frank, I'll say you a secret. ஆனால் நான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன், you will not hear any word. ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கேட்க மாட்டீர்கள். Better you go and run and go. நீங்கள் தானாகவே ஓடி போறது தான் நல்லது. Like this woman. இந்த ஸ்திரியை போல. Now she had a reason to run and go to Jesus. இப்பொழுது அந்த ஸ்திரீக்கு ஒரு காரணம் இருந்தது இயேசுவிடம் ஓடுவதற்கு. And he says in verse 47, he is giving the explanation, therefore I say to you, her sins which are many are forgiven, for she loved much. அப்போ 47வது வசனத்திலே, ஆதலால் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், இவள் செய்த அநேக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. Yeah, correct. Yeah, but to whom little is forgiven, the same loves little. இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தால் எவனுக்கு கொஞ்சம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் கொஞ்சமாய் அன்பு கூறுவான் என்று சொல்லி. So this woman, lots were her sins and lots of her sins were forgiven and she loved more. அவளுடைய பாவம் அநேகமாக இருந்தது, அநேக பாவங்கள் அவளுக்கு மன்னிக்கப்பட்டது, அதனால அவள் அதிகமாய் அன்பு கூறினாள். But for one who little is forgiven, they love little. யாருக்கு கொஞ்சமாக மன்னிக்கப்பட்டதோ அவர்கள் கொஞ்சமாக அன்பு கூறுகிறார்கள். And verse 48 is saying your sins are forgiven. 48வது வசனத்திலே அவளை நோக்கி உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். This was the state of the people in Luke chapter 4 when Jesus was speaking to them. லூக்கா 4வது அதிகாரத்திலே அந்த ஜனங்களுடைய நிலை இப்படிதான் இருந்தது இயேசு அவர்களிடம் பேசின போது. They didn't see anything in them that was wrong. அவர்களுக்குள்ளே எந்த தவறையும் அவர்கள் காணவில்லை. They didn't see that they were captives, or they didn't see that they were blind, or they didn't see anything wrong in them. அவர்கள் சிறைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள், குருடர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் அறியவே இல்லை.
and they were not able to love Jesus. இயேசுவை அன்பு செலுத்தவும் முடியவில்லை. That's why Jesus went to the Gentiles. He went to the Gentiles. He came for the Jews, but he went to the Gentiles. அதனாலதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து புறஜாதியாரிடம் போனார். யூதருக்காக அவர் வந்தார், ஆனால் புறஜாதி இடத்திலே அவர் சென்றார். What does sin do to us? பாவம் நமக்கு என்ன செய்கிறது? Sin makes us poor. இது பாவம் நம்மை தரித்திரராக்குகிறது. How it makes us poor? அது எப்படி நம்மை தரித்திரராக்கும்? Sin robs us of God's wealth in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய ஐஸ்வரியத்தை அந்த பாவம் திருடி விடுகிறது. It makes us like paupers. நம்மை தரித்திரராக்குகிறது. Robs us of godly heavenly plans in our life, and we just go to what this earth and this world provides to us. நம்முடைய வாழ்க்கையில தெய்வீக அந்த பரலோகத்தின் திட்டங்களை எல்லாம் அது எடுத்து விட்டு இந்த உலகத்தின் பாதையில நம்மை அனுப்புகிறது. Sin makes us sick. பாவம் நம்மை நோயாளியாக்குகிறது. Disease right from inside. உள்ளே இருந்து நமக்கு நாம் நோய்வாய்ப்படுவோம். We become hopeless and helpless. நாம் ஒரு நம்பிக்கையற்ற ஒரு வழியே இல்லாத ஒரு ஜனமாய் மாறுவோம். And we become broken hearted. நம்முடைய இருதயம் நொறுங்குண்டு போகிறது. And it makes us, the one that we are seeing now is sin makes us captives. இப்பொழுது நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் பாவம் நம்மை சிறையில் கொண்டு அடைக்கிறது. That means sin leads us to slavery and captivity. அதன் அர்த்தம் என்ன? பாவம் நம்மை அடிமைத்தனத்துக்குள்ளும் சிறைக்குள்ளும் கொண்டு போகிறது. Do you believe that majority of the people are slaves are and under captivity to sin? நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? கூடுமான ஜனங்கள் எல்லாம் பாவத்துக்கு அடிமைகளாக பாவத்தின் சிறையிலே இருக்கிறார் என்று? Bound in like chains and fetters, and we are bound, but we are not realizing that we are in slavery and captivity. அநேக சங்கிலிகளால கட்டப்பட்டிருக்கிறோம், ஆனால் உணராம இருக்கிறோம் நாம் இந்த பாவத்தின் சிறையிலே இருக்கிறோம் என்று. It is not a Christian thinks that he is free and shout freedom in the Lord. I am free, free, free in the Lord. Dance and jump and sing. We are free. கிறிஸ்தவன் நினைக்கிறான் நாம் ஒரு பாடல்ல நான் விடுதலையாகி இருக்கிறேன், தேவனுக்குள்ளே விடுதலையாகி இருக்கிறேன் என்று ஆடி பாடினால் நான் விடுதலை ஆவேன் என்று. You know, surely you dance and jump and sing freedom, but always realize that you and me also need freedom. நீங்கள் நடனமாடி நீங்கள் சத்தமாக பாட வேண்டும், நான் விடுதலை ஆவேன் என்று. ஆனால் நமக்கு விடுதலையும் தேவை. I also love jumping and singing and dancing, you know. நான் எனக்கும் பிடிக்கும் நல்லா துள்ளி ஆடி ஆராதிப்பது. But no one wants to accept or come or even analyze the reality that you and me are bound in chains and fetters because of sin. ஆனால் யாரும் ஆராய விரும்பாமல் இருக்கிறார்கள், நாம் பாவத்தினாலே அந்த சங்கிலியில கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். You know, the world doesn't want to come under the words of Jesus. அந்த உலகமானது இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தை கீழாக வர விரும்பவில்லை. Because they might think that all the other people are in bondage to Jesus and they are free. ஏனென்றால் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் மற்ற ஜனங்கள் எல்லாம் இயேசுவுக்குள்ளே அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள், கட்டுண்டு இருக்கிறார்கள், நாங்கள் தான் விடுதலையாக இருக்கிறோம் என்று. A worldly person will think that his freedom is taken away when he comes under the words of Jesus. அந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷன் நினைக்கலாம் நான் கிறிஸ்துவுடைய வசனத்துக்கு கீழாக வரும் பொழுது என்னுடைய விடுதலை எடுக்கப்படுகிறது என்று. But that can be the very thought of a Christian as well. ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவன் கூட அப்படியாக நினைக்கலாம். You know, I don't want to be a strong Christian. நான் ஒரு வல்லமையுள்ள கிறிஸ்தவனாக இருக்க விரும்பல. You know, leave alone this walking in the spirit, living in the spirit, you know, Jesus in me, you know, like I am transforming like Jesus, glory of the Lord. Leave all these things. No, I don't want to be this strong Christian. அந்த ஆவியில நடப்பது, ஆவியில வாழ்வது, இயேசு எனக்குள்ளே இருப்பது, மறுரூபமாக்குவது, இதெல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லை. நான் ஒரு வல்லமையான கிறிஸ்தவனாக இருக்க விரும்பல. Day longing to hear from him, you know, this all just leave it. You know, I don't want to be this strong Christian as you say here and there. ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்பது, இதெல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லை. நான் வல்லமையான கிறிஸ்தவனாக இருக்க விரும்பல. You know, then what Christian do you want to be? ஆனால் நீங்கள் எந்த கிறிஸ்தவனாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள்? Weak Christian? பலம் இல்லாத கிறிஸ்தவன்? Or just a nothing Christian? இல்லைனா ஒண்ணுமே இல்லாத கிறிஸ்தவன்? Not strong, not weak Christian. ஒரு வெறும் கிறிஸ்தவன், வல்லமை உள்ளதும் இல்ல, பலவீனமும் இல்ல. You know why it is? ஏன் என்று தெரியுமா? It is because of the deceptive effect of sin in you and me. அது எதிரல்ல என்றால் உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் இருக்கிற அந்த ஏமாற்றுகிற பாவத்தினாலே, வஞ்சிக்கிற பாவத்தினாலே. Allow us to come closer to Jesus Christ. அதுதான் இயேசுவோடு கூட நம்மை நெருங்க விடுவதில்லை. There is only one thing that can stop us from coming closer to Jesus Christ. You will find hundreds of excuses in the world to justify it, but it is only sin.
ஆனா ஒரே ஒரு காரணம் தான் நம்ம இயேசுவிடத்துல நெருங்காமல் செய்கிறது. அநேக நியாயங்களை நாம் சொல்லலாம், ஆனால் ஒரே ஒரு காரணம் தான் பாவம். In John chapter 8, யோவான் 8வது here அதிகாரத்திலே Jesus is speaking to the Jews. இங்கே இயேசு யூதர்களிடம் In பேசுகிறார். verse 31, he says, Then Jesus said to those Jews who believed him, If you abide in my word, you are my disciples indeed. இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி, நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராய் இருப்பீர்கள். Now, this is a very fair enough statement. He is saying that if you remain in my word, you will be my disciples. இது ஒரு நியாயமான ஒரு சொல் தான். நீங்கள் என் உபதேசத்தில் தரித்திருந்தால் என் சீஷராய் What is இருப்பீர்கள். the first thing for a disciple, no? முதலாவதாக ஒரு சீஷனுக்கு என்ன இருக்க Take வேண்டும்? all the disciples of Jesus, take you and me as a disciple. இயேசுவுடைய சீஷர்களை எடுத்து பாருங்கள், இல்லை உங்களே என்னையும் இயேசுடைய Verse சீஷராக பாருங்கள். 32 is the thing that needs to happen in a disciple who is willing to abide in the words of Jesus. Verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. 32வது வசனத்துல எழுதி இருக்கிறதா நமக்குள்ளே நடக்க வேண்டும். சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் என்றார். And now we can see verse 32, he says, verse 31, if you abide in my word, you are my disciples indeed. 31வது வசனம், நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் And then, சீஷராவீர்கள். and you shall know the truth, and the truth shall make you free. சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலை Now, ஆக்கும் free என்றார். from what? எதிலிருந்து No, விடுதலை Jesus needs to be very clear enough in saying free from what? எதிலிருந்து விடுதலை ஆக்கும் என்று தெளிவாக இயேசு சொல்ல Oh, வேண்டும். free from all the problems? பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலையா? Oh, free from whatever troubles I am facing now? எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள்ல இருந்து விடுதலையா? Oh Lord, you shall know the truth, and the truth shall set me free. And read one verse and apply to your situation, whatever you think you are facing through. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் விடுதலை ஆக்கும் என்ற வசனத்தை படித்துவிட்டு, ஓ நான் எதையெல்லாம் சந்திக்கிறேனோ அதிலிருந்து எல்லாம் விடுதலை என்று சொல்லலாம். Everyone has hundreds of things in this worldly things also. You want to be set free and enjoy your life in this world. நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேக நூற்றுக்கணக்கான காரணங்கள் இருக்கு. இந்த வசனத்தை வைத்து அதிலிருந்து எல்லாம் விடுதலை Now பெறலாம். verse 33, the Jews understood what, and they were saying, they answered him, we are Abraham's descendant and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? 33வது வசனத்தில் யூதர்கள் இது புரிந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, நாங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியாய் இருக்கிறோம், நாங்கள் ஒரு காலமும் ஒருவனுக்கும் அடிமையாய் இருந்ததில்லை. You know, whether they understood or not, these people who are saying we are Abraham's descendant, we have never been in bondage. All their life they were in bondage. அவர்கள் புரிந்து சொன்னார்களோ என்னன்னு தெரியல. அவர் சொல்றார், நாங்க எப்ராஹிமின் சந்ததி, ஒரு காலமும் யாருக்கும் அடிமைகளாக இருக்கவில்லை என்றார். These Abraham's descendants were in years and years bondage in Egypt. வருஷ கணக்காக எகிப்துல அவர்கள் அடிமைகளாக தான் இருந்தார்கள். They were in bondage in wilderness. They were roaming around in wilderness, didn't even enter the promised land. வனாந்தரத்துல அடிமைத்தனத்துல இருந்தார்கள். அவங்க 40 வருஷம் சுத்தி போய் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ண தேசத்துக்கே போகல. They were captives by the Assyrians. They were captives by the Babylonians. அசீரியருக்கு அடிமைகளாக இருந்தார்கள், பாபிலோனியர்களுக்கு அடிமைகளாக Now இருந்தார்கள். the very time they are speaking, they are captives under Romans. They are been given some religious freedom, that's all. அவங்க பேசுகிற இந்த காலத்துல ரோமர்களுக்கு அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள். கொஞ்சம் மத சார்பான ஒரு விடுதலை இருந்தது. Now we all think we are Christian because we have some religious freedom, might be. நாம் எல்லாம் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று நாம் நினைக்கிறோம். ஏனென்றால் ஒரு மத சார்ந்த ஒரு Join in விடுதலை a நமக்கு church, இருக்கிறது. come and we'll sing some song, come and sit and go. We have religious freedom. இப்ப நம்ம சபைக்கு வர முடிகிறது, ஒன்றாக பாட முடிகிறது, வசனத்தை கேட்க முடிகிறது, மத சார்பாக ஒரு விடுதலை இருக்கிறது. Now these people are thinking that they are free under Romans. They were under real bondage within themselves. Now Jesus is giving the explanation for that. அவர்கள் நினைத்திருக்கார், ரோமர் கடியில நாங்கள் விடுதலையாக இருக்கிறோம், ஆனால் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு You know, verse 34, Jesus said, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. 34வது வசனத்துல இயேசு அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, பாவம் செய்கிறவன் ஏவனும் பாவத்துக்கு அடிமையாய் இருக்கிறான். Now he is saying from where you need to be freed. These Jews who are believing in Jesus, might be I can put Christians who are saying Jesus and believing in Jesus, you are slave to sin. இப்பொழுது அந்த யூதர்கள், இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற யூதர்கள், கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நாங்கள் எதிலிருந்து விடுதலை ஆக்கணும்? நம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை In ஆகணும். verse 35, and a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. அடிமையானவன் என்றென்றைக்கும் வீட்டிலே நிலைத்திரான், குமாரன் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறான். You and me, as long as you are slave to sin,
can be a servant or walk like not the sons of the house, but like a servant doing whatever is something here and there. You cannot walk as sons as what Jesus has called you. நீங்களும் நானும் பாவத்துக்கு அடிமைகளாக இருந்தால் நாம் ஒரு வேலைக்காரனை போல தான் இருக்க முடியும், குமாரனை போல நாம் தேவனுடைய வீட்டில் இருக்க A முடியாது. servant is looking for wages and he won't be happy because it is not his house. வேலைக்காரன் அவருடைய ஊதியத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான், அவன் சந்தோஷமாக இருப்பதில்லை எஜமானுடைய வீட்டிலே. He will look for end of the month wages. If someone gives more, he is happy. If is less, he is sad. He will not enjoy his thing in the house. மாச கடைசியில வர சம்பளத்தை தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். அதிகமாக கிடைத்தால் சந்தோஷமாக இருக்கிறான், குறைவாக கிடைத்தால் துக்கமாக இருக்கிறான். Are you here expecting wages from Lord for what you are doing or being now? இன்றைக்கு நாம் தேவனுக்காக செய்வதும் நாம் தேவனுக்காக எப்படி இருக்கிறோமோ அதற்காக நாம் தேவனிடத்தில் சம்பளம் எதிர்பார்க்கிறோம். But he says that and a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. அதான் சொல்றார், ஒரு அடிமை என்ற எல்லா காலமும் தேவனுடைய வீட்டில் எஜமான் வீட்டில் நிலைத்திருப்பான், ஆனால் குமாரன் நிலைத்திருப்பான். In verse 36, therefore if the son makes you free, you shall be free indeed. ஆகையால் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள். He is saying about sin. அவர் பாவத்தை He is not saying about anything else. You are thinking about freedom from this person, this situation. He is saying about freedom from sin. ஏதோ இந்த மனுஷனிடத்திலிருந்து அந்த மனுஷனிடத்தில் இந்த சூழ்நிலையில் இருந்தெல்லாம் இல்ல, பாவத்திலிருந்து உள்ள விடுதலை குறித்து தான் இயேசு சொல்லுகிறார். I know it'll be like read 1 or 2 in Romans and say that I am no longer under the dominion of sin and jump and no freedom inside. Day to day your life is tormented by thoughts and things that come and trouble and oppress you, but then I am no longer slaves to sin. Just like how in Luke chapter 4 these people were sitting in the synagogue. ஏதோ ரோமர்ல ஏதோ வசனங்களை படித்து நான் பாவத்தின் ஆதிக்கத்தில் இனிமே இல்லை என்று சொல்லி நாம் சொல்லலாம். ஆனால் இருதயத்துக்குள்ளே பாவம் இருக்கிறது, பாவத்தில் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். ஆனால் இதை மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். A Christian should always be aware ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்பொழுதும் அறிந்திருக்க வேண்டும் and cautious about what he has been made set free from. அவனை எதிலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று அவன் அறிந்திருக்க வேண்டும். And he needs to be also cautious that you can again go back into that bondage. அவன் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், மறுபடியும் அந்த அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே போக அவனுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. A Christian Christian should always be aware that his old man, his old nature can rise up and try to topple him at any time. அவன் அறிந்திருக்க வேண்டும், அவனுடைய பழைய மனுஷன் பழைய சுபாவம் என்றைக்கு வேணாலும் எழும்பி வந்து அவனை தள்ளி கீழே போடலாம் The என்று. power of the evil one fed through this world, the old man can you need to be cautious. If you are negligent and not alert, it can topple you, your old man, your old nature which was crucified on the cross of Calvary. தீங்கானவனுடைய வல்லமே இந்த உலகத்து நம்மளுக்குள்ளே கொடுக்கிறது அந்த பழைய மனுஷனிடம். அந்த பழைய மனுஷன் பலப்பட்டால் அவன் எழுப்பி உன்னை தள்ளி போடலாம். And you need to be always careful and alert in this area. இந்த காரியத்திலே நீங்க இந்த பகுதியிலே நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். Now you need to be careful and alert in nurturing and preparing your new nature and new man to be dominant. நம்மளுடைய புது மனிதனை, அந்த புது சுபாவத்தை நாம் பலப்படுத்துவதற்கு நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். We are a new creation in Christ Jesus. நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறோம். We are a new man is been born in you and me, born again. உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் ஒரு புதிய மனுஷன் பிறந்திருக்கிறான். What is your feeding? What is your concern? What is your alertness for the new man in you? நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த புதிய மனுஷனை குறித்து நாம் என்ன கரிசனையோடு கூட இருக்கிறோம், அவனுக்கு என்ன சாப்பாடு போடுகிறோம், அவனுக்கு நாம் என்ன காரியத்தை செய்கிறோம். Unless there is no, if you are not aware of the old, there is no new in you. பழையதை குறித்து நமக்கு தெரியவில்லை என்றால் புதிதே இல்லை. Without old there is no word called new. பழையது இல்லாமல் ஒரு புதுசுன்ற ஒரு வார்த்தையே இல்லை. Now what is the nature of captivity we are in? நாம் இருக்கிற சிறை இருப்பதே தன்மை என்ன? See, we are all born in this world as captives. நாம் இந்த உலகத்திலே எல்லாம் நாம் சிறையில் தான் பிறந்தோம். As with dominion and oppression of Satan, the ruler of this world, Satan. Jesus clearly puts that proof. சாத்தானின் ஆதிக்கத்தின் அடியில, அவனுடைய சோதனைக்கு அடியில தான் இருக்கிறோம் இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். The whole world is under the bondage of Satan. முழு உலகமும் அவனுடைய கட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கிறது. Now how does Jesus give this picture of this world to you and me? Is ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த உலகத்தை குறித்து எப்படி நமக்கு சொல்லுகிறார் என்றால், in Luke chapter 11 he is giving a practical
a vision of how things are. லூக்கா 11வது அதிகாரத்திலே ஒரு செயல்முறையில தேவன் சொல்லுகிறார். In Luke chapter 11, he is now saying about how when Jesus was casting out demons. எப்படி லூக்கா 11வது அதிகாரத்திலே இயேசு பிசாசுகளை துரத்துற பொழுது now we can see that the people they started accusing Jesus that now Jesus is chasing out these demons not by the power of God, by the Spirit of God, but by Beelzebub, the prince of the demons. பரிசேயர் சதுசேயர்கள் எல்லாம் சொல்றார்கள் இந்த 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 பிசாசுகளை எல்லாம் இயேசு துரத்துவது தேவ ஆவியினால இல்ல ஆனால் அசுத்த ஆவியாகிய பெல்செபூப் மூலமாக. In verse 15, but some of them said he cast out demons by Beelzebub, the ruler of the demons. 15வது வசனம் லூக்கா 11. அவர்களில் சிலர் இவன் பிசாசுகளின் தலைவனாகிய பெல்செபூல் மூலம் கொண்டு பிசாசுகளை துரத்துகிறான் என்றார். Now in verse 21 he is saying 21வது வசனத்தில் when a strong man fully armed guards his own palace, his goods are in peace. ஆயுதம் தரித்த பலவான் தன் அரமனையை காக்குகிற போது அவனுடைய பொருள் பத்திரப்பட்டிருக்கும். The strong man here he is saying about Satan, the evil one. இங்க இருக்கிற பலவான் சாத்தான். You know, and then he is saying a strong man fully armed guards his own palace, his goods are in peace. ஆயுதம் தரித்த பலவான் தன் அரமனையை காக்கிற பொழுது அவனுடைய பொருள் பத்திரமாய் இருக்கும். But verse 22, but when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted and divides his spoils. அவனிலும் அதிக பலவான் வந்து அவனை மேற்கொள்வாய ஆகில் அவன் நம்பி இருந்த சகல ஆயுதத்தையும் பறித்து கொண்டு அவனுடைய கொள்ளை பொருளை பங்கிடுவான். So the strong man, the devil, fully armed, guards his own palace. His goods are in peace. Who is his goods? We are all only his goods. We are all at peace in the world. ஆயுதம் தரித்த The world can offer peace for us. ஆயுதம் தரித்த பலவான் ஆகிய சாத்தான் தன்னுடைய அரமனை ஆகிய இந்த உலகத்தை அவன் காத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவனுடைய பொருள் எல்லாம் சமாதானத்தோடு கூட இருக்கு. ஏன்னா சாத்தான் கூட சமாதானம் தரலாம். So this world is like a palace of the evil one, the devil. இந்த உலகமானது ஒரு சாத்தானுடைய அரமனை போல் இருக்கிறது. And in that palace we are all his goods. அந்த அரமனையில நாம் எல்லோரும் சாத்தானுடைய பொருட்கள். And we are all free in this world to walk in that four or whatever walls of that fortified walls of that palace. You are free to walk there and enjoy the palace. You cannot see or go beyond that wall. If you start thinking going out of the wall, then you are gone. அந்த அரண்மனை மதில்களுக்குள்ளே நாம் விடுதலையோடு கூட எங்க வேணாலும் போலாம். ஆனா அந்த மதில்களுக்குள்ளே அந்த மதில்களுக்கு வெளியில இருக்கிறது என்ன என்று நம்மளால் காணவும் முடியாது, போகவும் முடியாது, போனால் முடிந்தோம். So Satan for all his life will try to keep us full of peace within the boundary of that palace, try to give goods and things to keep us at peace, but only within that circle. சாத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இந்த அரமனைக்குள்ள அந்த செவுத்துக்குள்ளேயே நாம் வந்து சமாதானத்தோடு கூட இருப்பதற்காக எல்லா காரியத்தையும் பொருட்களையும் நம்மளுக்கு தந்து அவன் அதுக்குள்ளேயே வைத்துக் கொள்ள பார்ப்பான். Because it is a palace, we actually are not realizing that we are captives in that palace. அது ஒரு அரமனையாக இருக்கிறதுனால நாம் அந்த அரமனைக்குள்ளே சிறையில இருக்கிறோம் என்று நாம் உணராமல் we are not realizing that there is these walls around beyond which you cannot see anything. இந்த பதில்களுக்கு புறம்பே உள்ளதை ஒன்றே நம்மால் பார்க்க முடியாது என்று நாம் உணர்வதில்லை. But when the stronger one comes, ஆனால் அதிக பலவானாகியவன் வரும் பொழுது he comes upon him and overcomes him. அவனுக்கு மேல் அவனை மேற்கொள்வானே ஆகில் he takes from him all his armor in which he trusted and divides his spoils. அவன் நம்பி இருந்த சகல ஆயுதத்தையும் பறித்து கொண்டு அவனுடைய கொள்ளை பொருளை பங்கிடுவான். And in verse 23 he says, he who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. 23வது வசனத்திலே என்னோடே இராதவன் எனக்கு விரோதமாய் இருக்கிறான், என்னோடே சேர்க்காதவன் சிதறடிக்கிறான். So unless otherwise you understand this one, you cannot be with Jesus. இதை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நாம் இயேசுவோடு கூட இருக்க முடியாது. Jesus came to proclaim liberty to the captives. சிறை இருக்கிறவங்களுக்கு விடுதலை அறிவிக்க இயேசு வந்திருக்கிறார். The people didn't realize that they were in captivity. ஜனங்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை அவர்கள் சிறையிலே இருக்கிறார்கள் Because they thought they were in the palace and they were at peace at whatever they were. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள், நான் அரண்மனைக்குள்ளே
இருக்கிறேன், நான் சமாதானத்தோடு கூட இருக்கிறேன் என்று. Because they didn't realize that they were under the dominion, rule and power of Satan. ஏனென்றால் அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை, அவர்கள் அந்த சாத்தானின் ஆதிக்கத்தில் அவனுடைய அரசுக்குள்ளே அவனுடைய வல்லமை கடியிலே இருக்கிறான். And when Apostle Paul was called by Jesus, and when you and me have been called by Jesus, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இயேசுவுக்குள்ளே அழைக்கப்பட்ட பொழுது, நீங்களும் நானும் இயேசுவிடம் அழைக்கப்பட்ட பொழுது, he gives an explanation in Acts chapter 26. He says in verse 18, Apostle Paul says of why he has been called. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 26வது அதிகாரம் 18வது வசனத்திலே அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்கிறார் அவர் ஏன் அழைக்கப்பட்டார் என்று. In from verse 18 onwards he says he has been called to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God. அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் என்றால், பாவத்தின் வல்லமையிலிருந்து விடுதலை ஆகவும் தேவனிடத்திலே செல்லவும் தான் அவரை அழைத்திருக்கிறார் என்று. And he is saying that you and me are captives. By what reason you and me are captives? அவர் சொல்லுகிறார், நீங்களும் நானும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஏன் என்றால் எந்த காரணத்துக்காக தெரியுமா? You and me are under the power of Satan and you need to be delivered and brought under the power of God. நீங்கள் எல்லாரும் சாத்தானுடைய வல்லமைக்கு கீழே இருக்கிறீர்கள். நாம் விடுதலை ஆக்கப்பட்டு தேவ வல்லமைக்கு கீழே வர வேண்டும். And you are captives not because you think of your own education or because you learned the wrong things, not because of that. நாம் சிறையில இருப்பது நாம் தவறான காரியங்களை படித்தோம், இல்லை நம்முடைய படிப்பு தவறு, அதனாலே அல்ல. Some people blame themselves thinking that you are a captive or I am a captive because I learned unwanted things. நாம் சில சமயம் நாம் நினைக்கிறோம், நான் ஒரு சிறையில இருக்கிறேன் ஏனென்றால் நான் தவறான காரியத்தை படித்திருக்கிறேன். Might be in certain extent you might have learned unwanted things. Okay. ஒருவேளை இருக்கலாம், நாம் தேவையில்லாத காரியத்தை படித்து அந்த சிறையில் வந்திருக்கலாம். But here Apostle Paul is saying in 2 Corinthians chapter 4 and verse 3 and 4 is saying, 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் வசனம் 3-4 பவுல் சொல்லுகிறார், but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. எங்கள் சுவிசேஷம் மறைபொருளாக இருந்தால் கெட்டு போகிறவர்களுக்கே அது மறைபொருளாய் இருக்கும். Verse 4, whose mind the god of this age has blinded. தேவனுடைய சாயலாய் இருக்க கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தை காணாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருக்கிறது. So that they may not believe and they may not see the light of the gospel of the glory of sight of God, of Christ. The minds, the god of this age has blinded. So whoever is not able to believe, whoever is not able to see, or whoever is not able to actually come to Jesus, you need to understand that you are captive because the God of this ages has blinded your minds. ஏனென்றால் யாராவது இயேசுவை விசுவசிக்க முடியாமல் இருந்தால், அவர்கள் குருடாக இருந்தால், இயேசுவினிடம் வர முடியாமல் இருந்தால், ஏனென்றால் இந்த உலகத்தின் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அதிபதி அவருடைய கண்களை குருடாக்கி விட்டிருக்கிறார். If you are not able to see that you are a captive, being a captive, the God of this age has blinded your and my eyes. நீங்கள் சிறையில இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சிறையில இருக்கிறீர்கள் என்று உணராமல் இருந்தால் இப்பிரபஞ்சத்தின் அதிபதி உங்களுடைய கண்களை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறார். So don't go and blame unwanted things and all of that, this person, that person, this situation, that situation. That has not blinded. The God of this age has blinded your mind. இங்க போய் அந்த ஒரு சூழ்நிலை, இந்த ஆளு இந்த சூழ்நிலை அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க குற்றம் சொல்லாதீர்கள். இப்பிரபஞ்சத்தின் அதிபதி தான் உங்களுடைய கண்களை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறார். And from this captivity is what the Lord wants to set you free. இந்த சிறையிருப்பிலிருந்து தான் தேவன் நம்மை விடுதலையாக்க விரும்புகிறார். We don't wrestle against flesh and blood. நம்முடைய யுத்தம் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல. But our wrestling is against principalities and powers. நம்முடைய துரைத்தனங்களோடு வல்லமைகளோடு கூட நம்முடைய rulers of darkness. இப்ப அந்தகார லோகாதிபதி. So our fight is in the heavenlies. நம்முடைய யுத்தமானது அந்த பரலோகத்தில் இருக்கிறது. So behind all our social conditions, behind all our circumstances and situations, நம்முடைய என்ன சூழ்நிலைகளாக இருந்தாலும் நிலையாக இருந்தாலும், which we might blame all the surrounding things, நம்முடைய சூழ்நிலையை நாம் குற்றம் சாட்டலாம். But you are letting one person off. There is this devil behind all of this. ஆனா ஒரு ஆளை நாம் மறந்து விடுகிறோம், பிசாசு தான் இதுக்கு பின்பாக எல்லாம் இருக்கிறான். So all of them, we are all bondage. நாம் எல்லோரும் சிறையிருப்பில் தான் இருக்கிறோம். We are bondage to the world. நாம் இந்த உலகத்தின் கட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம். To the world's method and systems. இந்த உலகத்தின் காரியங்களுக்கு நாம் கட்டுப்பட்டிருக்கிறோம். To the world's way of thinking. எப்படி இந்த உலகம் நினைக்கிறதோ அந்த உலகத்தின் நினைவுக்குள்ளே In Ephesians, Apostle Paul is saying walking according to the course of this world. எபேசியர்ல சொல்லுகிறார், பவுல் சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்தின் வழியிலே நடப்பது. The newspaper, internet, social media,
சோஷியல் மீடியாக இருக்கலாம், இன்டர்நெட்டாக இருக்கலாம், இல்ல நியூஸ் பேப்பராக இருக்கலாம். These are all shaping the way how we are thinking, how we are doing. The system is being put forward by that. அது நம்முடைய சிந்தனைகளை, நாம் செய்கிற செயல்களை எல்லாம் அது வணைந்து கொண்டிருக்கிறது. And do you know all who is behind all this? இதுக்கு பின்பாக எல்லாம் யார் இருக்கிறான்னு எனக்கு தெரியுமா? The devil. பிசாசுதான். Now this is not an accusation against newspaper, media, social media. It is not. It's used for good purposes as நான் well. ஏதோ நியூஸ் பேப்பர், மீடியா இதுக்கு எதிராக சொல்லல. அது நல்ல காரியத்துக்கும் பிரயோஜனப்படலாம். Everyone can use the internet, go and read everything, but first of all read the word of God and hear the word of God. இன்டர்நெட்டை போய் படிக்கலாம், நியூஸ் பேப்பரை படிக்கலாம், ஆனா முதலாவதாக தேவனுடைய வசனத்தை படியுங்கள், தேவனுடைய வசனத்தை கேளுங்கள். Without strengthening the new man, you cannot always go and blame everything of the old man. You have a responsibility to strengthen the new man, being aware of the old man. பழைய மனுஷனை பலப்படுத்தாமல் புதிய மனுஷனை குற்றம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க முடியாது. நம்மளுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் இருக்கிறது, நம்முடைய புதிய மனுஷனை நாம் பலப்படுத்திக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று. Many of them might be thinking that our children who are they are going to school, education, university, that is only shaping them to be thinking this way, that bad way, like that, like this and all. We might be thinking and blaming on these institutions. பல பேர்கள் நாம் நினைக்கலாம், இந்த ஸ்கூல், அந்த படிப்பு, இது எல்லாம் தான் நம்முடைய பிள்ளைகளை வணைந்து கொண்டிருக்கிறது, அவருடைய காரியங்களை எல்லாம் வணைந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். I am learning and my children are learning to live from this way of the schools and universities and pray against school and universities. Okay, fine, but I am saying, நாம் நினைக்கலாம், நான் வாழுவதும் நம்முடைய பிள்ளைகள் வாழுவதும் எல்லாம் இந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற இந்த தவறான காரியங்கள் இதன் மூலமாக தான் என்று சொல்லி இந்த ஸ்கூல்களுக்கு எதிராக எல்லாம் நாம் ஜெபிக்கலாம். But is it the school or the university, or is it the internet, the social media, the newspapers, the things that they are seeing, whatever it is, all that, do you not think that is what is shaping the way they are trying to live, the way they are speaking slang, the dressing, everything? Do you think it's the school and the university that is teaching all these things? It is all the other media and newspaper and internet and everything that is teaching them how to live. நீங்க நினைக்கிறீங்களா இந்த ஸ்கூலு, இந்த படிப்பு இதுதான் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது, எப்படி இந்த மாதிரி பேசுறது, தவறாக பேசுறது, இல்ல தவறான வழியில உடுத்துவது, இதெல்லாம் ஸ்கூலா கற்றுக் கொடுக்கிறது? இந்த இன்டர்நெட், இந்த மீடியா, அதுல எல்லாம் அவங்க பாக்குறதை அவங்க கற்றுக்கொள்ளுகிறாங்க. And then they go and do this in the school cannot do anything against it. அதை பார்த்து விட்டு அவங்க ஸ்கூல்ல போய் இதெல்லாம் செய்யறாங்க, அதற்கு எதிராக இந்த ஸ்கூல் ஒண்ணும் செய்ய முடிய மாட்டேங்குது. The school is trying to manage people, but these are all learned from outside and bringing it inside. இந்த ஸ்கூல் எப்படியாவது அதை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறது, ஆனா வெளியிலே கற்றுக்கொண்டு உள்ளே போய் இதெல்லாம் செய்கிறார்கள். So in a way, everything, we are born in bondage and we are in the middle of this bondage. The whole world, not only you and me, everyone. நீங்களும் நானும் மட்டுமல்ல, இந்த முழு உலகமே இந்த சிறையிருப்புக்குள்ளதான் பிறந்திருக்கிறது, சிறையிருப்புல தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. We are growing in this bondage. இந்த சிறையிருப்பில் நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். If we are not going to deal it, our children will face more and deal more. நாம் இதை கையாளவில்லை என்றால் நம்முடைய குழந்தைகள் அதை சந்தித்து இன்னும் மேலாக கையாள வேண்டியதாக இருக்கும். In a way, this generation is responsible for the next generation. ஒரு விதத்துல பார்த்தா இந்த தலைமுறை தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு உத்தரவாதமாக இருக்கிறார்கள். People will say that, I am not, I will live my life according to the Lord. You cannot live according to the Lord if you are not concerned about the next generation. நாம் நினைக்கலாம், நான் என் தேவனுக்காக வாழுவேன் என்று சொல்லலாம், ஆனால் நாம் அடுத்த தலைமுறை குறித்து நினைக்கவில்லை என்றால் நாம் தேவனுக்காக வாழ்வதில்லை என்ற அர்த்தம். The Israelites children suffered because of the parents. இந்த இஸ்ரவேலுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் பிதாக்கள் மூலம். They were born in bondage carried on. அவர்கள் சிறையிருப்புல பிறந்து அப்படியே போனார்கள். That is why many of them will become good Christians after they get children. அதனாலதான் பல பேர்கள் நல்ல கிறிஸ்தவர்கள் ஆவார்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளை பிறந்தது பிற்பாடு. Many of them will come and say, I don't believe in these things. Then I'll think in my mind, you get a child and see them in certain age, and then I will see your knees will be down. சில பேர்கள் சொல்லுவார்கள், இதுல எல்லாம் நான் விசுவசிக்கிறது இல்லை என்று. ஆனால் நான் மனசுல நினைப்பேன், உனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கட்டும், அவ வாலிப வயசு ஆகட்டும், அப்ப நான் பாப்பேன் நீ இந்த முழங்கால நிற்பதை. They will see the child, and for the child they will go to the knees. அவர்கள் பிள்ளைகளை பார்த்து அந்த பிள்ளைகளுக்காக முழங்காலிடுவார்கள். I won't say that out publicly because they will be ashamed to face me after that. நான் அது வெளிப்படையாக சொல்ல மாட்டேன், ஏனென்றால் அதுக்கு பிற்பாடு என்னை பார்க்க சங்கோஜப்படுவார்கள். So we are in a bondage in this world. ஆனா நாம் இந்த உலகத்திலே சிறையில இருக்கிறோம். But
that is not common, that is not not the common bondage captivity is there, but personally inside there is lots of bondage and captivity. அந்த வெளிப்புறமாக நம் தெரிகிற அந்த அந்த கட்டுகள் அல்ல, ஆனால் நம்முடைய வெளிப்படையாக கட்டுகள் இருக்கு, but there is also personal bondages inside us. வெளிப்படையாக அந்த கட்டுகள் இருக்கிறது, ஆனால் நமக்குள்ளே கட்டுகள் இருக்கிறது. Why am I behaving the way I am now? நான் இப்பொழுது இருக்கிற போல நான் ஏன் இருக்கிறேன்? Why is my mind continued to think in the way I am thinking now? இப்பொழுது நான் நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிற பிரகாரம் என் மனசு ஏன் நினைக்குது? Why is my mind and thinking always contrary to God and his ways? தேவனுக்கு எதிராக, அவருடைய வழிக்கு எதிராக ஏன் எப்பொழுது நான் நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறேன்? Apostle Paul had the same thing. I want to do good, but why I am not able to do the good I want to do? Instead I do the bad which I don't want to do. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றார், நான் நன்மை செய்ய விரும்புகிறேன், ஆனால் நான் விரும்புகிற நன்மை செய்ய முடியாமல் நான் ஏன் இருக்கிறேன்? விரும்பாத தீமையை செய்கிறேன். You put a why in front of everything. Why unbelief? ஏன் அவிசுவாசம்? Why untrusting? ஏன் விசுவாசம்? Why jealousy? ஏன் பொறாமை? You know, I did a exercise like this, okay? In Romans chapter 1, ரோமர் 1வது அதிகாரத்திலே, you know, just take it from there, from verse 29. 29வது வசனத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். From verse 29, why filled with all unrighteousness? ஏன் அநீதியினால் நிறைந்திருக்கிறது? Why sexual immorality? ஏன் பாலியல் தவறை செய்து? Why wickedness? ஏன் பொல்லாப்பு? Why covetousness? ஏன் பொருளாசை? Why maliciousness? ஏன் வெறுப்பு? Why full of envy? நான் ஏன் பொறாமை? Why murder? ஏன் கொலை Why செய்கிறேன்? strife? ஏன் வாக்குவாதம் Why deceit? செய்கிறேன்? ஏன் ஏமாற்றுகிறேன்? Why evil mindedness? ஏன் நான் Why backbiters? ஏன் புறம் கூறுகிறேன்? Why haters of God? ஏன் தேவனுக்கு வெறுப்புள்ளவனாய் Why violent? இருக்கிறேன்? நான் ஏன் துரோகம் பண்ணுகிறேன்? Why proud? நான் ஏன் மேட்டிமை கொண்டிருக்கிறேன்? Why boasters? ஏன் வீம்புக்காரனாய் Why இருக்கிறேன்? inventors of evil things? ஏன் பொல்லாதவனை Why பேசுகிறாய் disobedient to இருக்கிறேன்? parents? ஏன் பெற்றோருக்கு Verse 31, கீழ்ப்படியாமல் why இருக்கிறேன்? undiscerning? நான் ஏன் உணராதவனாய் Why இருக்கிறேன்? untrustworthy? நான் ஏன் நம்பக்கூடாதவனாய் Why இருக்கிறேன்? unloving? நான் ஏன் அன்பு Why மறையாமல் unforgiving? இருக்கிறேன்? நான் ஏன் மன்னிக்காமல் Why இருக்கிறேன்? unmerciful? நான் ஏன் கிருபை இல்லாமல் இருக்கிறேன்? Why all these? இதெல்லாம் Now ஏன்? you put this why in everything, you'll sit here, but you go home and put why for all the things that come under Colossians 3. கொலோசியர் 3வது அதிகாரத்துல வருவதற்கு எல்லாத்துக்கும் முன்பாகவும் ஒரு ஏன் என்று போடுங்கள். In 1 Corinthians chapter 9 verse 6 verse 9 10 whatever is coming also you put why. 1 கொரிந்தியர் 6வது அதிகாரம் 9 10ல வருகிற எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஒரு ஏன் என்று போடுங்கள். Chapter 3 verse 2 to 5 that also you put why. 2 திமோத்தி 3:2-5 அதுக்கு முன்பாக ஏன்னு போடுங்க. Now why all these? ஏன் இதெல்லாம்? Satan who is influencing our mind, சாத்தான் நம்முடைய மனசை ஆண்டு he கொண்டிருக்கிறான். is influencing our heart, அவன் அவனுடைய இருதயத்தை ஆண்டு he கொண்டிருக்கிறான். is influencing our very body for his purposes. அவனுடைய தேவைக்காக நம்முடைய உடம்பையும் அவன் யூஸ் பண்ணி It is கொண்டிருக்கிறான். captivity, it is bondage. அது சிறை இருப்பு தான். அது We are slaves under the power of Satan, சாத்தானுடைய வல்லமைக்கு அடியில் நாம் அடிமைகளாக whom இருக்கிறோம். the Lord already dealt with. அவனை தேவன் ஏற்கனவே கையாண்டாச்சு. The Lord already dealt with Satan personally, அவர் தனிப்பட்ட விதத்திலே சாத்தானை கையாண்டாச்சு. but we are still under the slavery of the power of Satan. ஆனால் இப்பொழுது நாம் சாத்தானுடைய வல்லமையோட அடிமைத்தனத்துல இருக்கிறோம். Now when Jesus told, I have come to proclaim liberty to the captives, இப்பொழுது இயேசு வந்து சிறை இருக்கிறவர்களுக்கு விடுதலை அறிவிக்க நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது, he only wanted one reply from them, that people just come saying, Lord set me free. அவர் ஒரே பதில தான் எதிர்பார்த்தா, ஜனங்கள் எல்லாம் ஓடி வந்து என்னை விடுதலை ஆக்கும் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று. Jesus didn't expect them, didn't see and say, oh, you are doing all this, you are now to be blamed. He didn't come to condemn or blame anyone. இயேசு அவரை பார்த்து, ஓ நீ இப்பொழுது இந்த தவறு செய்கிறாய், நீ இப்படி செய்கிற, இந்த சிறையில இருக்கிறாய் என்று சொல்லி குற்றம் சாட்ட வரவில்லை. At least use my very words for analyzing who you are now. ஆனால் நான் பேசுகிற இந்த வசனத்தை கேட்டு நீ யார் என்று நீ ஆராய்ந்தாவது பாரு. Nowadays we have this like the smoke screen type of thing, you know. இப்பொழுது எல்லாம் நம்ம ஒரு புகைப்படத்தை போல தான் இருக்கிறோம். I am confident. ஓ நான் தைரியமாக இருக்கிறேன். We are still under deep slavery, but this one word, speak out, I am confident. மிகுந்த அடிமைத்தனத்தில் இருக்கும் பொழுது பேச வேண்டும். ஓ நான் விடுதலையாக இருக்கிறேன். I am not under any bondage. நான் எந்த அடிமைத்தனத்துக்கு அடியிலும் இல்லை. Shout like that and you'll be free. அப்படியாக சத்தமிட்டால் ஓ நான் விடுதலை ஆகி விடுவேன். Only your sound is coming out free, nothing else has happened. சத்தம் மட்டும் தான் விடுதலையாக வருகிறது, வேற ஒன்று நடக்கல. Unless otherwise
you cry out to the Lord to set you free, you cannot be free. நீங்கள் தேவனிடத்துல கூக்குரலிட்டு என்னை விடுதலை ஆக்கும் என்று சொன்னால் மட்டும்தான் விடுதலை In Luke ஆவீர்கள். chapter 13, there was a woman who was in 18 years under the spirit of infirmity. லூக்கா 13வது அதிகாரத்துல ஒரு ஸ்திரீ இருந்தால் அந்த 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 இன்ஃபார்மிட்டியோட ஆவிக்கு அடியில இருந்தாள். Everyone were seeing her and she was under that bondage, bent over. அந்த கட்டுக்குள்ள இருந்தால் அவள் கூனியாக இருந்தாள். Jesus came there இயேசு வந்தார். and she came and he told him, you are now, I free you from this bondage. இயேசு அவளை பார்த்து இந்த கட்டிலிருந்து நான் உன்னை விடுவிக்கிறேன் என்று சொன்னார். And Jesus is saying to that, this woman has been bound by Satan for years. இப்போ அவளை பார்த்து சொல்றார், சாத்தான் இவளை வருஷங்களாக கட்டி வைத்திருக்கிறான் In என்று verse சொன்னார். 16 he says, this daughter of Abraham has been bound by Satan. அந்த 18வது வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார், ஆபிரகாமின் குமாரத்தி ஆகிய இவளை சாத்தான் கட்டி போட்டிருக்கிறான் And என்று. not this woman being a daughter of Abraham whom Satan has bound. இதோ சாத்தான் 18 வருஷமாய் கட்டி இருந்த ஆபிரகாமின் குமாரத்தி ஆகிய இவளை ஒரு இந்த ஓய்வு நாளில் விடுதலை பண்ண Should வேண்டியதா she not இருக்கிறது. be loosed from this bond on the Sabbath day? இவளை ஓய்வு நாளில் இந்த கட்டில் இருந்து அவிழ்த்து வேண்டியதாக இருக்கிறது என்றார். So this bondage needs to be realized. You need to go yourself in front of the Lord with the Lord's word and you need to ask the Lord to set you free. இந்த கட்டை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நம் தேவனுக்கு முன்பாக போய் அவருடைய வசனத்தை எடுத்து தேவனே என்னை விடுவியும் என்று கேட்க We வேண்டும். might have heard hundreds of sermons explaining about the beauty of this girl, this woman, that she might have been coming every day bent, crying out to the Lord, and she had been crying and Lord heard one day. We hear all these story and we may not think about ourselves. We are only thinking about the beauty of that woman, of how she cried. We will not have even one day cried. அந்த அந்த ஸ்திரீயை குறித்து அநேக பிரசங்கங்களை கேட்டிருக்கலாம். ஓ, அது எவ்வளவு அருமையான ஸ்திரீ, அவள் வந்து அங்க குனியாக இருந்தால் இயேசு சொன்ன உடனே விடுதலை ஆனார் என்றெல்லாம் நாம் கேட்கலாம். ஆனா ஒருபோது கூட நம்மை பத்தி நினைத்து நம் விடுதலைக்காக அழுதிருக்க மாட்டோம். This was a statement given to all the other people also there, saying that you also need to be freed from all these bondages. அந்த அங்கிருந்த ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்தி அது, நீங்களும் அந்த கட்டிலிருந்து விடுதலை ஆக வேண்டும் என்று. Why are you hiding behind what you have? நமக்கு இருக்கிற ஏதோ பின்னாடி நாம் ஏன் Why are you always hiding behind all your family Christian traditions to show and hide your bondages? பரம்பரை கிறிஸ்துவ அந்த கலாச்சாரத்துக்கு பின்பாக நாம் போய் ஏன் ஒளிந்து இருந்து நம்முடைய கட்டுகளை Why மறைத்து are you கொண்டிருக்கிறோம்? hiding your bondages behind your ministry? நம்முடைய கட்டுகளை எல்லாம் நம்முடைய ஊழியத்துக்கு பின்பாக ஏன் ஒளித்து Why வைக்கிறோம்? are you trying to hide your bondages behind your theology? நம்முடைய இறையியலுக்கு பின்பாக ஏன் இந்த கட்டுகளை ஒளித்து வைக்கிறோம்? Why trying to hide? Rather, why don't you just shout to the Lord to set you free? நாம் தேவனிடம் கூக்குரலிட வேண்டும் அல்லவா, என்னை விடுதலை ஆக்கும் என்று. Lust of flesh, desires of the mind, pride of eyes. நம்முடைய கண்களின் நிச்சை, மாம்சத்தின் நிச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை. Are you free from your instincts? இதெல்லாம் நம்முடைய இயல்பிலிருந்து நாம் விடுதலை Are you ஆயிருக்கிறோமா? controlling your instincts? நம்முடைய இயல்பை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறோமா? Or is our instincts controlling us? இல்லை என்றால் நம்முடைய இயல்பு நம்மை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறதா? You know, there are lots of bondages that the Lord wants to free us from. பல கட்டுக்கள் இருந்து தேவன் நம்மை விடுதலையாக்க விரும்புகிறார். Bondages to fear. பயத்துக்கு அடிமைத்தனம். People are even afraid to read the Bible. தேவ வசனத்தை படிப்பதற்கே ஜனங்கள் You know, பயப்படுகிறார்கள். people don't want to even hear a message, don't want to even do a Bible study. I'm not saying that you're not coming for Bible study for that reason. I'm not saying that, but I'm saying even there you are might be not reading the Bible because you are even fearful of your own conscience pricking you. ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்கவோ இல்ல பைபிள் ஸ்டடிக்கு வரவோ பயப்படுகிறோம். நாம் தேவ வசனத்தை வாசிக்க பயப்படுகிறோம். ஏனென்றால் நம்முடைய மனசாட்சி நம்மை குற்றப்படுத்தும் என்ற Because பயம். when you meditate on the Lord's word, if the Lord's word speaks to you, then you are accountable. ஏனென்றால் நாம் வேதத்தை தியானிக்கும் பொழுது, வேத வசனம் நம்மோடு கூட பேசும் பொழுது நாம் அதற்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். You have to give account for that. Sometimes we are fearing our own conscience. அதற்கு நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். நம்முடைய மனசாட்சியை நாம் பயப்படுகிறோம். No, what is stopping us from coming to the Lord? தேவனிடத்திலிருந்து வருவதற்கு நம்மை எது தடுக்கிறது? Fear of future. எதிர்காலத்தை குறித்துள்ள பயம். The biggest of fear which the Lord dealt with, fear of death. மரணத்தை குறித்துள்ள பயம். தேவன் அதை கையாண்டார். You know, can you find and go to Jesus at your will? நாம் சுயமாகவே இயேசுவை கண்டுபிடித்து இயேசுவின் இடத்துக்கு போக முடியுமா? Can you find Jesus when you try to seek him?
அவரை தேடும் பொழுது நாம் அவரை கண்டடைவோமா? Are you free to enjoy the very Bible, the word of God? இந்த தேவ வசனத்தை நாம் படிக்க, அதை என்ஜாய் பண்ண நாம் விடுதலையாக இருக்கிறோமா? Are you able to go to the Lord in prayer? ஜெபத்தோடு கூட தேவனிடம் நம்ம செல்ல முடியுதா? Have you tried it? அதை நாம் முயற்சித்திருக்கிறோமா? If you have tried it, can you answer this question? Are you free to do it? நாம் அதை முயற்சி செய்திருக்கிறோம் என்றால் அதை செய்வதற்கு நாம் விடுதலையாக இருக்கிறோமா? You and me will soon find out that we are slaves. நாம் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிப்போம் நாம் அடிமைத்தனத்தில் There is இருக்கிறோம் no என்று. freeness in us to go and do the things that is pertaining of God. தெய்வீகத்துக்குரிய காரியங்களை போய் செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு விடுதலை இல்லை. Now what is the problem? என்ன பிரச்சனை? The problem is captivity. அதோட பிரச்சனையே சிறை இருப்புதான். Not your busyness. அது நம்முடைய பிஸி காரியங்கள் Not அல்ல. that I am not understanding the Bible. அது பைபிள் எனக்கு புரியல If you என்றதல்ல. have not understood the Bible, you would not have been in this position where you are now with your education, with your job. இந்த பைபிளை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியல என்றால் உங்களுடைய படிப்புல உங்களுடைய வேலையில நீங்க எந்த நிலைமையில இருக்கீங்களோ அந்த நிலையில இருக்க மாட்டீர்கள். பைபிளை புரிந்து கொள்ளலன்னா இல்ல. If you are not able to understand Bible, then how were you able to understand and study and get your degree? How were you able to understand and understand your job and excel in your job? How were you able to do that? இந்த பைபிளை படித்து உங்களுக்கு புரியவில்லை என்றால் நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய படிப்பை படித்து இந்த படிப்பை வாங்கினீர்கள்? எப்படி உங்களுடைய வேலை காரியங்களை புரிந்து வேலைக்கு போனீர்கள்? So whatever we want to understand, we can understand. எதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள God முடிகிறது. has given a free will for man that whatever he wants to understand, he can understand. தேவன் நமக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். நாம் எதை புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோமோ அதை புரிந்து கொள்கிறோம். But after years you are not understanding the Bible. ஆனால் பல வருஷமாய் பைபிளை புரிந்து Do கொள்ள you not முடியல. realize that you are in captivity? நீங்க புரிந்து கொள்ளவில்லையா? நீங்கள் Do சிறையிருப்பில் you not இருக்கிறீர்கள். realize that we are slaves? நாம் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். That is why we are putting everything pertaining to God with excuses. அதனாலதான் தெய்வீகத்துக்குரிய காரியங்களுக்கெல்லாம் நாம் சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறோம். But in every other things we will excel. ஆனால் மத்த எல்லா காரியத்திலும் நாம் நன்றாக We will இருப்போம். find plan A to plan B to plan C to plan D for every other things in life. வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா காரியங்களுக்கும் பிளான் A, பிளான் B, பிளான் C, பிளான் D னு But in போடுவோம். Bible alone, plan A, works means works. If not, God, this is your will. ஏதோ பைபிளுக்குரிய காரியத்துல மட்டும் பிளான் A வேலை செஞ்சா வேலை செய்யட்டும், இல்லைன்னா தேவனே இது உம்முடைய சித்தம். Be at least fair in everything of your life. Just put a plan A in your life. If the plan A fails, be a pauper. நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஃபேராக இருக்கணும். ஒரு பிளானே போட்டு ஓகே பிளானே ஒர்க் பண்ணலனா ஏழையாகவே இருக்க போறேன் என்று சொல்லுங்க. At least be fair to both sides. ரெண்டு பக்கமும் நீங்க ஒரே மாதிரி இருங்க. Don't come to God with these excuses. You and me are blind. இந்த சாக்கு போக்குகளோடு கூட இயேசுவிடம் தேவனிடம் வராதீங்க. நம்ம குருடாக You and இருக்கிறோம். me are blind and going in front of God trying to show that we are the best. நாம குருடாக இருந்து தேவனுக்கு முன்பாக போய் நான் தான் மிகவும் நல்லவன் என்று Because காண்பிக்க we are விரும்புகிறோம். not realizing that we are captives. ஏனென்றால் நாம் சிறையில இருக்கிறோம் என்று உணராமல் இருக்கிறோம். But what is the good news? ஆனால் நற்செய்தி என்ன? He came to preach and to proclaim liberty to the captives. சிறையில இருக்கிறவங்களுக்கு விடுதலை அறிவிக்க அவர் வந்திருக்கிறார். See, nobody in the Bible was able to stand up against the devil continually. யார் இந்த வேதத்துல யாரும் சாத்தானுக்கு எதிராக என்றென்றைக்கும் எழும்பி நிற்க முடியவில்லை. Adam and Eve, Abraham, Moses, Noah, everyone. இப்ப ஆதாம் ஏவாளுவா இருந்தாலும் சரி, மோசேயா இருந்தாலும் சரி, நோவா இருந்தாலும் சரி, எல்லா காலமும் They were எதிர்த்து நிற்க faithful முடியல. in some extent. They were not able to stand up to the devil and defeat him continually. சில காலங்கள்ல விசுவாசமாக இருந்தார்கள், ஆனால் எல்லா காலமும் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியல. But our Jesus stood against the devil and he stood victorious. ஆமென். ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மட்டும் எல்லா காலமும் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நின்று வெற்றியோடு கூட He இருந்தார். showed that he can stand up against the devil. He cured sicknesses. He cast out demons. He did things that was beyond human understanding. அவர் காண்பித்து கொடுத்தார் பிசாசுக்கு எதிராக நிற்க முடியும் என்று. நோய்களை குணமாக்கினார், பிசாசுகளை துரத்தினார். அவர் உண்மையாகவே எதிர்த்து When நின்றார். he forgave the sins of this woman, everyone are asking, how can Jesus forgive sins? அந்த ஸ்திரீயின் பாவங்களை மன்னித்த பொழுது அவர்கள் கேட்டார், இவரால் எப்படி பாவங்களை மன்னிக்க முடியும்? He drew a legion of demons out of a man and set his mind free. ஆயிரக்கணக்கான அந்த பேய்களை ஓட்டி அவனுடைய மனதை விடுதலை ஆக்கினார். You know, we say about that legion, you and me don't know how many legions of things are bondage in us, our mind. அந்த லேகியோனை குறித்து நாம் சொல்லுகிறோம், ஆனால் அறியாமல் இருக்கிறோம் நம்முடைய மனசுக்குள்ள எவ்வளவு லேகியோன்கள் இருக்கிறது There was என்று. Jesus who met the devil face to face.
இயேசு கிறிஸ்து சாத்தானை முகமுகமாய் and he சந்தித்தார். defeated him face to face. ஆனால் அவரை முகமுகமாய் அவர் தோற்கடித்தார். When he was baptized and when he went into the wilderness to be tempted by the devil himself went and was tempted by devil himself. அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்து அந்த வராந்தரத்துல போன போது சாத்தானே வந்து அவரை சோதித்தார். You and me are without excuse. உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த சாக்குப்போக்கும் சொல்ல No முடியாது. man can now blame sin as the barrier between you and God. எந்த மனுஷனும் சொல்ல முடியாது பாவம் தான் எனக்கும் தேவனுக்கும் நடுவில் நிற்கிறது என்று. Because to be frank, true, sin has no dominion over you. ஏனென்றால் உண்மையாகவே பாவத்துக்கு நம்ம மேல ஆதிக்கம் இல்லை. As long as you have Jesus as your savior, you are a newborn creation, you are a new creation, you have a new heart, you have a new spirit, you are no longer in dominion under sin. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய இரட்சகராக இருக்கும் பொழுது நாம் ஒரு புதிய மனிதன், நமக்கு ஒரு புதிய இருதயம் இருக்கிறது, புதிய ஆவி இருக்கிறது. பாவம் நம்ம மேல் ஆதிக்கம் கொள்ள முடியாது. Every one of us who has a medical shop in our house cannot now say that I am sick and sick. நம்முடைய வீட்டிலே ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் வைத்துக்கொண்டு நான் நோயில இருக்கிறேன் என்று யாராலையும் சொல்ல முடியாது. You having Jesus as your savior cannot now blame sin for your failure. உங்களுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இரட்சகராக இருக்கும் பொழுது நாம் தோக்குவதற்கு பாவம் தான் காரணம் என்று சொல்லவே முடியாது. The only thing is to cry out to the Lord. தேவனை பார்த்து நாம் அழ வேண்டும். When you cry out to the Lord, தேவனை பார்த்து கூக்குரல் இடும் பொழுது he will set you free. அவர் நம்மை விடுதலை There is ஆக்குவார். going to be a liberty in us. நம்ம